Now from Tiju's Academy, back with our new live episode of IELTS Speaking. All right, so our friends are joining. We'll wait for them. And after that, we'll commence our class. All right? Yes. All right. Everyone has started joining. So let's begin our class today. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon, everyone. Okay, so in the previous class, we had discussed about one word substitutions, isn't it? So this is the second part of the same. That is, what is the importance of one word substitutions and why are we giving more importance to these kind of topics in IELTS speaking? Everything should be discussed and you should have an understanding of why we are discussing these kind of topics. So it is because we know that in IELTS speaking, vocabulary is one of the main criteria, isn't it? I've already discussed it with you, but if anyone is here attending the live for the first time, for your point of understanding, I'm making it more clear. That is, one word substitution is important because vocabulary is one of the important criteria for IELTS speaking because you're getting marks for vocabulary. So to make everything very elaborative, like when you're speaking, there can be instances when you're not getting the apt words, and at the same time you have to speak for 2 minutes, isn't it? But what happens is that at this point of time, you'll be using very common and casual terms. And when using very common casual terms, it won't give you a catchy or attractive impression to the way you're speaking. So that's not good. Good in the sense, your scores would be determined on the basis of that. If you want to get good marks for vocabulary, you have to use apt words and catchy words. If you are using such kind of words, of course the interviewer would be impressed, the examiner would be impressed, and you'll get high score. So it is good if you can go through such words, if you can at least memorize some of the words that is needed. And there are some common words that people are unaware of but can be used in many different contexts. So you should have a thorough understanding of such topics. So that is why I'm giving more importance to one word substitution. All right. So what is one word substitution before that? We are using an apt word, a particular word for a sentence, isn't it? For a long sentence, or if we are explaining something, there can be some alternative or an equivalent word that can be used instead of that. That is the importance of one word substitution. And if you're using these catchy words in speaking, it would be more good and it would be helpful for you to get good score. And your overall band score would be high. So give importance to such topics and work on it. And I gave you a homework. I have asked you to prepare 10 words every day, and you have to make examples based on the word. You have to speak about new instances. You have to speak about your daily life and find out new words. I've given you an homework, and I hope you people are doing the same, isn't it? Can I see any response? All right. So glad you people are doing it, following it. So you'll be coming across a lot of new words that would help you to speak. Good. That's very good. And go on with it. Okay. Yes. So in the last class, we had discussed 15 words. And today also I have 15 more words. And let's see what those words are. Let's start. Yes. So everyone, listen. The first word we have today is being unable to pay one's debts. What is it? When we are speaking about a financial crisis, when we are speaking about an instance when we were financially down, we can use this word. See, in speaking, this happens when we are speaking about the financial condition of someone else or even if ourselves. Like if we are speaking out about ourselves, we can make use of this term, this word. And what is the apt word for that? It is insolvent. What is it? Insolvent. If we say he is an insolvent person, what does that mean? It means he is a person who is unable to pay his debts, which means നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക,
പൈസ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കടം വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, പാപ്പരായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ദ സെയിം തിങ് ഇസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ പാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ദ വേർഡ് ഇസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഈ വേർഡ് വെച്ച് തന്നെ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു മേക്ക് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഓർക്കുക. നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു വേർഡ് ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സോ ഡു ദാറ്റ് പ്ലീസ്. യാ, ഐ ക്യാൻ സീ കോമെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ഹാവിങ് an evil reputation. Having evil reputation. What does that mean? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രശസ്തിയാണോ ഉള്ളത്, അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഈവിളായിട്ടുള്ളതാണ്, നല്ല പേരൊന്നുമല്ല, ചീത്ത പേരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, കുപ്രസിദ്ധി, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈവിൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? നൊട്ടോറിയസ്. ഈ വേർഡ് നമുക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഫെമിലിയർ ആണ്, നമുക്കറിയാം, പല വേർഡ്സും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ സ്പീക്കിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ വേർഡ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേർഡ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ ഡൗട്ട് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ വേർഡ്സ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീക്കിങ്ങിൽ പറയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നൊട്ടോറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, കുപ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണ്, ഈവിൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് ഒരു ടാസ്ക് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തൂടെ, ആ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് നൊട്ടോറിയസ്. ആൻഡ് നൗ ദ തേർഡ് വേർഡ്, വൺ ഹു ലീവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി ടു സെറ്റിൽ എൽസ്വെയർ. ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബട്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണം സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ വെൻ വി അനലൈസ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറയും. ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് കൺട്രി ഫോർ ഡൂയിങ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം? എമിഗ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദ വേർഡ് ഇസ് എമിഗ്രൻറ്റ്. എമിഗ്രൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് നമ്മൾ എ പേഴ്സൺ ഹു ലിവ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് അനദർ. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പറ്റി നമ്മൾ പരാമർശിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് കണ്ടംപററി. കണ്ടംപററീസ് എന്നൊക്കെ പറയും. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സമകാലികർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരേ ടൈം പീരീഡിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോളറിഡ്ജ് ഒക്കെ കണ്ടംപററീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ അത് റൊമാൻറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, ഇപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കണ്ടംപററീസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികൾ, ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടംപററീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. സോ എന്താണ് കണ്ടംപററീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എ പേഴ്സൺ ഹു ലിവ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് അനദർ. ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റു വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടംപററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ഓൾ റൈറ്റ്. യെസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാൻ നീദർ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ്. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇത് സ്പീക്കിങ്ങിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് നോ ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അവിടെ? ഹീ ഈസ് ആൻ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം. ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ വേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂ വേർഡ്സും പഠിച്ചിരിക്കണം. ലിറ്ററസി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ്. ഹൂ ഇസ് എ സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ്?
എ സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു സ്പെൻഡ്സ് ഹിസ് മണി റെക്ലെസ്ലി. അതായത് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ വാഗൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുള്ളവരായിരിക്കും, ഭയങ്കര ലക്ഷൂറി കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനനിംസ് നമ്മൾ തിരക്കി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് വേർഡ്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ പൈസ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര ലാവിഷായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ്. ആ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്പെൻഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? All right. Okay. Now, the next word is recluse. Recluse. A person who lives by himself. നമ്മൾ ചിലരെ പറ്റി പറയും, അവൻ അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടും വലിയ സഹകരണമൊന്നുമില്ല, ഏകാന്ത ജീവിതമാണ്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്, ആരുമായിട്ടും വലിയ കോപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യാനൊന്നും പോവാറില്ല, എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഒതുങ്ങിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റിക്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിക്ലൂസ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലിവ്സ് ബൈ ഹിംസെൽഫ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ആരുമായിട്ടും വലിയ സഹകരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കി ജീവിക്കുന്ന, ഏകാന്തമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ റിക്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ലൈവ്ലി ഓ ഹൈ സ്പിരിറ്റഡ്. എന്തും ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ചടുലമായിട്ട്, ഓക്കെ, ഭയങ്കര സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ വിവേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിവേഷ്യസ്. ഓക്കെ, സോ ലൈവ്ലി ഓ ഹൈ സ്പിരിറ്റഡ് is what we call as vivacious. Fine. The next word is ineptitude. Ineptitude. ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽ, എബിലിറ്റി ഓർ കോമ്പീറ്റൻസ്. അതായത് വലിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും കൊള്ളൂല, ലൈക്ക് വലിയ സ്കിൽസ് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റീസ് ഇല്ല, മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പീറ്റൻസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിസ്സംഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വലിയ സ്കിൽസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം കാര്യം നേടിയെടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കില്ലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ കോൾഡ് ഇനപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇനപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് ചിലപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് പറയേണ്ടി വരികയാണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്ത് വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടു അലേ ദ സോറോ ഓർ ഗ്രീഫ്. നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തികളുടെ വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമൊക്കെ ടു അലൈ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എൻഡ് കൊടുക്കുക, അതിനൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് ടു കൺസോൾ. ടു കൺസോൾ, ആശ്വസിപ്പിക്കുക, സമാധാനിപ്പിക്കുക, അതിന് പറയുന്നതാണ് ടു കൺസോൾ. അപ്പോൾ ഈ കൺസോൾ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വേർഡ് കിട്ടാതെ പലരും സ്റ്റാമർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇനി ആർക്കും വരാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡാണ് ടു കൺസോൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ടു എക്സ്പെൽ സമ്മൺ ഫ്രം എ പൊസിഷൻ ഓർ പ്ലേസ്. അതായത് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്ത് മാറ്റുക, എടുത്ത് കളയുക, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടു ഔസ്റ്റ്. ടു ഔസ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പുറന്തള്ളുകയാണ്. വി ആർ എക്സ്പെല്ലിങ് ദ പേഴ്സൺ. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡാണ് ടു ഔസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ഗ്രീഡി ഫോർ മണി. പൈസയോടുള്ള അത്യാർത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീഡി ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അപ്പോൾ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? നമ്മൾ അതിനെ മൈസേർലി എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഹിസ് എ മൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്യാർത്തിയുള്ളവരാണെങ്കിലോ പൈസയോട്, അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും? rapacious. Okay, it's rapacious. And the next three words, so these are the final words we have in today's live. Give more force
ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഓവർ എംഫസിസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ആക്സെൻറ്റുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സെൻറ്റുവേറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും ഒരു ഊന്നൽ കൊടുക്കുക, ഊന്നിപ്പറയുക എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയാം. നമ്മളൊരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറയുക. അപ്പോൾ അത്രയും ഫോഴ്സോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വി ആർ ആക്സെൻറ്റുവേറ്റിംഗ് സംതിങ്. വി മേ ബി ആക്സെൻറ്റുവേറ്റിംഗ് എ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ്, എന്തുമാവാം. സോ ദ വേർഡ് ഇസ് ആക്സെൻറ്റുവേറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് helper in a wrong deed or crime. Helper in a wrong deed or crime. അതായത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ, ഒരു കൂട്ടാളി, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് അക്കംപ്ലിസ്. അക്കംപ്ലിസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് സെൻസിലല്ല, തെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ഡീഡ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? അക്കംപ്ലീസ് എന്നായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് റോബറി കേസ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന വേർഡ്സാണ് അക്കംപ്ലീസ് ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ കോമൺ വേർഡ്സ് ആണ്, നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ്, പക്ഷേ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടി പഠിക്കണം സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ. ഓൾ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വേർഡ് വി ഹാവ് ഇസ് പെർസ്വേഡ് ബൈ ഫ്ലാറ്ററി. ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയും. ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കി പറയുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പൊക്കി അടിച്ച് പറയുന്ന, ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം കാര്യത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് ടു കജോൾ. കജോൾ. ഓക്കെ, സോ കജോളിങ് സംതിങ് സംവൺ എന്ന് വെച്ചാലും സെയിം മീനിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യുക, പൊക്കി പറയുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 15 വേർഡ്സ് പഠിച്ചു. അതും ഇതൊക്കെ കോമൺ വേർഡ്സ് ആണ്. ഇന്നും നമ്മൾ 15 വേർഡ്സ് പഠിക്കുന്നു. ടോട്ടൽ നമ്മളിപ്പോൾ 30 വേർഡ്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിക്കുക, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതെപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ തന്നെ കാണും. സോ ഈ 15 വേർഡ്സും നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ അത് നോക്കുക, പഠിക്കുക. ആൻഡ് യുവർ ഹോം വർക്ക് യു ഷുഡ് ഗോ ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളത് 10 വേർഡ്സ് എല്ലാ ഡേയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി പറയുക. അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, പുതിയ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി പറയുക, സംസാരിക്കുക. ആ ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് അറിയാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ നെറ്റിൽ നോക്കി ആ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഏതാണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ വേർഡ് വീണ്ടും പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും ഹോംവർക്സിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ബീങ് അൺഏബിൾ ടു പേ one's debts is insolvent. Having evil reputation, notorious. One who leaves his country to settle elsewhere is called an immigrant. A person who lives at the same time as another is called as a contemporary. And a person who can neither read or write is an illiterate. A person who spends his money recklessly is called a spendthrift. A person who lives by himself is recluse. Lively or high-spirited is vivacious. Lack of skill, ability or competence, inaptitude. To allay the sorrow or grief is to console. To expel someone from a position or place is to oust. Greedy for money is a rapacious person, and also one who is having a miser behavior means he is not ready to spend his money. Opposite. Okay, so give more force or importance to is to accentuate. Helper in a wrong deed or crime is an accomplice, and persuade by flattery is to cajole. All right, so we are familiar with 15 more words, and you are doing your homeworks every day, and you are getting familiar with more such words. So that is how we improve ourselves. Okay,
സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാം. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈവിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങളും വേർഡ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കുറേ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഇതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് വേർഡ്സ്, ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാം. അത് സ്പീക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ക്യൂ കാർഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, കാരണം നമ്മൾ ക്യൂ കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു ക്യൂ കാർഡ് നോക്കിയാലും നമ്മളുടെ കോമൺ ലൈഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അവിടെ വേണ്ടത്. അല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പറയുകയല്ല. ഒരു സെമി ഫോമൽ കോൺവെർസേഷൻ ആണല്ലേ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവറായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ വേർഡ്സെങ്കിലും നമ്മൾ ആപ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് വെൻ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. We'll enter live today. This is Archana from Tiju's Academy signing out. Thank you so much. So thank you everyone. Thank you.